انبیاء کی بھی اور دیگر قوموں کی بھی، وہ تمام کی تمام اسی بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قرآن پاک پھر بہت تفصیل سے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے، اس کے یہ اصول ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے، اور اگر اس کو نہیں اپنایا تو پھر ادروائز ہے، اور ادروائز کی بھی ڈیٹیل دی ہے قرآن پاک نے، اور بہت تفصیل سے دی ہے کہ کون لوگ ناکام ہوئے اور کیوں ناکام ہوئے۔ لہذا اس دعا میں شروع میں ہی سورۃ الفاتحہ میں ہم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ ڈالے اور اس راستے پہ چلائے جو کامیابی کا راستہ ہے، اور اس راستے سے ہمیں محفوظ رکھے جو ناکامی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا جس کا اوریجن تو شاید دیگر مذاہب میں زیادہ ہو، لیکن وہ بھی بڑی کام کی دعا ہے، اور اس میں کہتے ہیں God grant me the serenity to accept the things I cannot change۔ یہ پہلا جملہ ہے اس دعا کہ اللہ مجھے اطمینان قلب عطا فرما ہر اس چیز کو قبول کرنے میں جسے میں تبدیل نہیں کر سکتا، جسے میں تبدیل نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ لڑوں نہیں، جھگڑا نہ کروں، بے چینی نہ پیدا کروں، اس کو میں ایکسپٹ کر لوں۔ اور دوسرا جملہ grant me the courage to change the things I can، اور پھر مجھے وہ حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی جن کو میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ اللہ God grant me the wisdom to know the difference، اور مجھے عقل عطا فرما، اتنا شعور عطا فرما کہ میں فرق کر سکوں یہ چینجیبل ہے، یہ چینجیبل نہیں ہے، یہاں تبدیلی آ سکتی ہے اور یہاں تبدیلی، اس چیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ قدرتی معاملہ ہے، یہ قدرتی امر ہے، یہ میری طاقت سے بھی باہر ہے، اور شاید اس کو میں اگر تبدیل کرنے کی کوئی مثال کے طور پہ اگر رات سے بارش کا موسم ہے تو اب اگر میں بے چین ہوتا ہوں کہ یہ بارش کیوں آ گئی ہے اور اس بارش کو نہیں آنا چاہیے اور یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، اور اس طرح کے تمام تر کیفیات میرے اندر چل رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں بارش سے لڑائی کرنے کی اندر ہی اندر کوشش کر رہا ہوں اور بے چین ہو رہا ہوں، حالانکہ یہ وہ معاملہ ہے جو میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی سے متعلقہ ایک دوسری چیز ہے جس کو میں تبدیل کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں باہر نکلنے کا انداز بدل لوں اور میں ہاتھ میں چھتری لے لوں، یہ میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ تو ایک ہی معاملے کا کچھ حصہ ایسا ہوگا جو نہیں بدل سکتا، لہذا اس کو تو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ابھی مجھے معلوم ہوا آپ کی گفتگو سے کل بات ہوئی خود شناسی کے اوپر، جو کہ بہت ہی عظیم موضوع ہے، خود اعتمادی اور خود شناسی۔ خود شناسی ہی دراصل خود اعتمادی کی بنیاد ہے، اور محترم غلام مرتضیٰ صاحب ایک اور بات بھی اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ شناخت بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن شناخت کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ شناخت ہے جو ہماری تہذیبی شناخت، تمدنی شناخت ہے، اور ایک وہ شناخت ہے جو ہماری روحانی اور انسانی شناخت ہے۔ اب خود آشنائی میں یا خود شناسی میں یا جو اپنی پہچان کا یہ سفر ہے، اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں اپنی شناخت کی بات کروں گا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ
جو صاحب سب سے پہلے تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سر اپنا تعارف کروائیے، آپ کون ہیں؟ یہ سوال ہے، آپ کون ہیں؟ تو آپ جواب میں کیا فرمائیں گے؟ اور اپنا نام بتائیں گے، اور اپنا کام بتائیں گے، نام بتائیں گے، شہر بتائیں گے، کوئی اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہی بتائیں گے. اور عام طور پہ ہم یہی کرتے ہیں. جیسے غلام اللہ صاحب نے میرا تعارف کروایا کہ میرا نام ڈاکٹر عبدالغنی ہے، کہ عبدالغنی ہے، جس ادارے سے میرا تعلق ہے اس کا بھی بتایا، جس شعبے سے میرا تعلق ہے، جو ذمہ داری ہے اس کا بھی انہوں نے تعارف کروایا. حالانکہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ایک تعارف تو ہے مگر میں نہیں ہوں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اوریجنلی میرے ساتھ اس وقت نہیں تھی جب میں پیدا ہوا. کچھ دنوں کے بعد مجھے کسی نے کہہ دیا یہ عبدالغنی ہے، حالانکہ مجھے پتا چلا میرے والدین نے میرا نام پہلے رکھا فاروق احمد. تو کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ نہیں اس بچے کا نام عبدالغنی رکھیں. اب یہ جو گھر میں یہ بحث ہو رہی ہے نا، وہ ایسے ہو رہی ہے کہ کسی چیز کا نام رکھ دیں اس کی کالنگ کے لیے. میں اور ہوں اور عبدالغنی ایک الگ سے ٹائٹل ہے، میری اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں آج خود بھی چینج کر سکتا ہوں، اخبار میں ایک اشتہار دوں کہ مجھے عبدالغنی کہتے ہیں اور میں نے اپنے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنا نام عبدالحلیم رکھ لیا ہے. اب آئندہ سے مجھے اسی نام سے لکھا پکارا جائے، اور یہ ممکن ہے. ایک چھوٹا سا اشتہار دینا ہے میں نے اور اس کے بعد یہ تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح سے شہر کا معاملہ ہے، آپ کام کرنے کا معاملہ ہے. تو لیکن یہ ضروری شناخت ہے، مگر یہ شناخت کلچرل ہے، مستقل نہیں ہے. لیکن جب ہم اس شناخت کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور اس کے اوپر تقاضا کرتے ہیں کہ یہی میری شناخت ہے اور یہی میری شناخت کا مسئلہ ہے، تو تب وہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے جو سماجھ نہیں چلتا. اس لیے ہمیں ذرا اپنے ڈیپ ڈاؤن سیلف میں بھی جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ہوں کون. چلیے کچھ باتیں اپنے بارے میں، کچھ سوالات لکھے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے ہوئے ہیں. کیا انسان ناقابل یقین کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ناقابل یقین. جیسے کبھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ چاند میں پہنچ جائیں گے اور چاند پر چلے بھی گئے، اور جلد ہی کسی عالمی عدالت انصاف میں یہ جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے کہ چاند کس کا ہے. جنہوں نے پہلے جھنڈا وہاں پہ لگایا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند ہمارا ہے. انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، لیکن جنہوں نے جھنڈا لگایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جھنڈا گاڑا ہے. تو کئی اس طرح کے. کیا انسان فضا کو مسخر کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کر چکا ہے کافی حد تک. کیا بلند ترین چوٹیوں کو یا برفانی چوٹیوں کو سر کر سکتا ہے؟ کر لیا، کوئی نہیں رہ گیا، کوئی پہاڑ ایسا نہیں رہ گیا. سمندر کی تہہ میں اتر سکتا ہے؟ اتر رہا ہے. اچھا اب یہاں سے میں اگر آپ سے براہ راست یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ بھی ایک باصلاحیت انسان ہیں؟ الحمدللہ. کیا آپ بھی کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. کیا آپ کوئی واقعی بڑا کام کریں گے؟ انشاءاللہ. اب آپ نے یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے سیلف افرمیشن منترا بولتے ہیں اس کو. سیلف افرمیشن منترا یعنی صبح اٹھ کے یا دن کے کسی وقت میں بھی کچھ ایسے کلمات کو دہراتے رہنا، ریمائنڈر کے لیے، اپنی انرجی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اس کو کہتے ہیں منترا، جس کو بار بار بولا جائے. اور اس کے بعد اب آپ اگر میرے ساتھ یہ بولیں گے اور ذہن میں وہی چیزیں ہوں گی جو میں نے لکھی ہوئی ہیں لیفٹ سائڈ پہ، مثلا آئی ایم، تو ذہن میں آئے میں ایک انسان ہوں. آئی کین
میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں، میرے اندر تخلیقی صلاحیت موجود ہے. اینڈ آئی ول، کہ میں ایسا کروں گا بھی. ٹھیک ہے، تو اب بولیے گا ذرا جیسے میں بولوں گا. I am, I am, I can, I can, I will, I will, I am. I am, اور ذہن میں اسی وقت آ جائے انسان. ٹھیک ہے، ہیومن بینگ. پھر بولے I am, I am, I can, I can, I will. I will. کیونکہ میری ہی طرح کے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے چکے. ہم میں اور ان میں بنیادی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے. باقی فرق ٹریننگ کا اور لرننگ کا ہے. بنیادی صلاحیت ممکن ہے کہ آپ میں زیادہ ہو کسی ایسے انسان سے جس نے فضا کو مسخر کیا ہو. یہ تو ہماری کتاب قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں بار بار اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ انسان ہو تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے. یعنی یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، کر سکتے ہو. تو اب یہ جو کل کہیں بات ہوتی رہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو جانیں تو ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان کیا کر سکتے ہیں اور نوجوان قیادت اور پاکستان کا سیاسی مستقبل. یہ موضوع مجھے ذہن میں ہے، تو اس حوالے سے ہی میں بات، اگر ہمارے ذہن میں ہم نوجوان، آپ نوجوان اور پاکستان کا مستقبل رہے اور اسی سیاق و سباق اور پس منظر میں اگر آپ یہ والا منترا بولتے رہیں آئی ایم، آئی کین، آئی ول، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ آپ کی جماعت کے جو ٹاپ کے اوپر اس وقت لیڈرشپ ہے وہ کچھ کرے گی، یا دیگر جماعتوں کی جو اس وقت ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ کچھ کرے گی، اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں. اور ابھی ایک عزم کا آپ اپنے دل ہی دل میں اگر اس کا مصمم ارادہ باندھیں کہ پاکستان کو اور اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پہ میں ڈالوں گا، اور یہ کام ہم کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، صلاحیت موجود ہے. جب صلاحیت ہوتی ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے وہ پھر اگر کچھ چیزیں ہم سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس صلاحیت کو کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں، وہی کام انشاءاللہ ہم سارا دن کریں گے. تو پہلا سوال جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ کسی ملک کی آبادی اور انسانی وسائل میں کیا فرق ہوتا ہے. آبادی، جی سر. یہ مطلب جو آپ نے بتایا ہے کہ بیسیکلی اس پہ بیس کر رہا ہے کون سی لینگویج ہے. نہیں، یہ تو ہندی ورڈ ہے، ادھر سے ہمارے علاقے کا ہی ورڈ ہے منترا. یہ ہندی یعنی متحدہ ہندوستان پورا پرانا ہے، صدیوں پرانا لفظ ہے. کوئی ایسا اصول جس کو آپ بار بار دہراتے رہتے ہیں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں ذکر بولتے ہیں. ہاں، منتر سے، منتر سے کوئی ایسی چیز جو آپ بار بار جس کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، اس ورد کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی مقصود و مطلوب نہیں اور کسی کے پاس بھی طاقت نہیں، کوئی بھی لائق عبادت نہیں. اور یہ بات ہم اگر دن میں کئی بار دہراتے تو اس طرح سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس کو ہندی میں اگر بات کریں تو کہیں گے یہ ایک منترا ہے. جی، اس سوال پہ آ جائیں، آبادی اور انسانی وسائل میں کیا فرق ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ملک میں رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، مسائل جو ان کی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے. آپ سر آبادی تو جنرل پاپولیشن ہے. ہیومن ریسورس وہ کیپیبل اور ریسورسفل پیپل ہیں جو ایک کنٹری جو ہے اس کے لیے ایک مفید ثابت ہو سکتے ہیں یا جن میں پوٹینشیل ہے کنٹری کو اور مزید اوپر لے کے جانے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو تعریف کی تھی اس میں صرف وسائل کی ہے اور انہوں نے انسانی وسائل کی ہے.
اور سوال بھی انسانی وسائل سے متعلق ہے کہ کسی ملک کی آبادی کی فرق کر رہے ہیں. یہ آبادی ہے کل، مثال کے طور پہ اس حال کے اندر جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجموعی تعداد آبادی ہے، لیکن ان میں سے سارے کے سارے ہیومن ریسورس نہیں ہیں. ہیومن بینگس تو ہیں یا ہیومنس تو ہیں مگر ہیومن ریسورس نہیں ہے. ریسورس ہم اس کو کہیں گے جس کو ان کی تعریف کے مطابق کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ترقی ہو، بہتری آئے، ان کو ہم کہیں گے وہ ریسورس ہیں. تو اب ترقی کا راز وسائل کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وسائل پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں. تو وسائل پھر ہمارے پاس دو طرح کے آ گئے، انسانی وسائل اور دیگر مادی وسائل، قدرتی وسائل اور انسانی وسائل. اب یہ حقیقی دولت اور سرمایہ ہے کسی بھی ملک کا. پاکستان کو اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کے پاس کون سی چیزیں آ گئی؟ انسانی وسائل زیادہ ہیں، قدرتی بھی موجود ہیں، تلاش جاری ہے. اس لیول پہ نہیں اگر انہیں کو پہ کام کیا جائے تو بہت زیادہ مطلب جو وسائل ہیں جو آلریڈی مل چکے ہیں، جو ملے ہوئے ہیں، جو مل چکے ہیں نکالتے نہیں وہ ان پہ بھی کام. ہاں آپ کے پاس سیراٹوٹکس ہے، سونا موجود ہے، لیکن آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. آپ کے پاس را میں کافی چیزیں ہیں مگر آپ کے پاس چونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس لیے آپ اس کو را میں ہی ایکسپورٹ کر کے تھوڑے پیسے کماتے ہیں. جو ڈاکٹر عبدالکلام صاحب ہیں، انڈین جو تھے پریزیڈنٹ، سائنٹسٹ ہیں، ان کی کتاب ہے بڑی اچھی، اردو میں بھی ملتی ہے، ویسے تو انگریزی میں ہے، اگنائٹڈ مائنڈس، اور ان کا اردو میں ترجمہ ہے بیدار اذہان. اس کے اندر انہوں نے ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم کوئی خلائی جہاز بنا رہے تھے، اس طرح کا کوئی اسپیس شٹل یا اس طرح کی کوئی چیز بنا رہے تھے، اور کسی ایک پرزے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ہمیں بڑی مشکل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے ملا، مشکل سے، تلاش بسیار کے بعد، اور بڑا مہنگا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس کے اوپر مزید تحقیق کروائی کہ یہ پرزہ جو ہے ہمیں بار بار چاہیے ہوگا تو کیا ہم انڈیا میں بنا نہیں سکتے، بھارت میں یہ بن نہیں سکتا. تو پتہ چلا کہ جو اس کے جو بنیادی اجزاء ہیں، جو را مٹیریل ہے، وہ انڈیا سے ہی جاتا ہے اور یہ جرمنی میں بنتا ہے. یہی ایک وجہ ہے میرا خیال ہے کہ یونٹی نہیں ہمارے اندر. ورنہ اگر ہم اس کمرے میں بھی جو بیٹھے سارے نوجوان ہیں نا، یہ اگر تہیہ کر لیں گے ایک گول اچیو کرنا ہے پاکستان کا، ایک پوائنٹ سدھارنا ہے، تو ہم بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ 100-200 نوجوان ابھی جڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک سائیکل یا ایک ریولوشن لا سکتے ہیں. یونائٹڈ ہمیں ہونا ہے. اور اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ وسائل کے باوجود ہمارے پاس انسانی وسائل بھی ہیں اور قدرتی وسائل بھی ہیں، کیوں مشکلات کا شکار ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی خوبیاں ہیں. جو بات انہوں نے کی ہے اسلامی جماعتوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے اسلامی جماعتوں کے بعد جو اب سیاسی جماعتوں، یہ بھی خود رو گاڑیوں کی طرح روز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی تھوڑی سی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تھوڑے سے سیاسی اور سماجی گفتگو جو ہے نا اس میں آسانی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیکنیکل گفتگو جو ہے نا اس طرف ذرا اتنی توجہ جو ہے نا وہ نہیں جا رہی. یہاں پہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بھی ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انسانی وسائل موجود ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ انسانی وسائل موجود نہیں ہیں. جیسے آپ نے ڈیفینیشن کی تھی کہ انسانی وسائل آبادی کا ایک مخصوص حصہ ہے جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. وہ کم ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، 22 کروڑ کہہ رہے ہیں.
ये 22 करोड़ में से अगर बहुत थोड़े लोग वो हैं जिनको हम कहते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये इंसानी वसाइल हैं, और ज्यादा लोग वो हैं जिनको हम कहते हैं ये आबादी है, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का आम सादा तर्जुमा बोझ किया जाता है, जिम्मेदारी किया जाता है कि घर में एक फर्द तो इस काबिल है कि वो कमा सकता है, वो कुछ कर सकता है, और 10 अफराद ऐसे हैं जो सिर्फ खाते हैं। सर मेरे ख्याल से जो स्पॉन्सर हैं पीएचडी किए लोगों ने 40-50 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार में रुकते हैं, उनको शायद है हाँ, हमें यूटिलाइज नहीं करना। ये भी हो सकता है। अच्छा, यूटिलाइज करने की, जैसे मैं कह रहा हूँ कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको हमें पता है कि यहाँ पे ये चीज़ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, हम प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड करके उसको फिनिश्ड फॉर्म में नहीं ला सकते, और उसकी वजह से हमें उतना मुआवजा नहीं मिलता, हम उसके सस्ते दाम में बेचने की कोशिश हत्ता कि हम इंसानों को भी बाद सूरतों में बेचने की कोशिश कर देते हैं। अब ये कैसे होगा? हम कह रहे हैं इंसानी वसाइल से मुराद किसी मुल्क की आबादी का वो हिस्सा है जो समाजी तरक्की में मुअस्सर किरदार अदा करने की अहलियत, सलाहियत और महारत रखता है। मुअस्सर किरदार अदा करने की सलाहियत और महारत रखता हो, उसको हम कह रहे हैं इंसानी वसाइल। अब चूंकि हमने बात करनी है नौजवानों की, कर रहे हैं नौजवानों की, तो देखना यह है कि नौजवान आबादी का हिस्सा है या वसाइल का हिस्सा है। नौजवान हमारे लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं जो समाजी तरक्की के लिए जरूरी है, या वो भी मुआशरे की सिर्फ जिम्मेदारी है, और कितने परसेंट जो है ना वो इस तरह के हैं। मसलन अगर हम कहते हैं कि आबादी ज्यादा है, इंसानी वसाइल कम है, तो इस आबादी को वसाइल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? ज्यादा बातें नहीं करते, टाइम पे जाते हैं। यही बात जो है ना वो हमारे यहाँ बैठने का एक सबब भी है कि जब हम ट्रेनिंग पे आते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रेनिंग से हमें क्या फायदा होता है? हम लायबिलिटी से निकलते हैं और रिसोर्स बनने की तरफ जाते हैं, हम इस काबिल होना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई महारत आ जाती है, हमारी कोई सलाहियत उजागर होना शुरू हो जाती है, हम कुछ समझना शुरू कर देते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, और उससे हम समाजी तरक्की में अपना किरदार अदा करने के काबिल होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये बहुत बुनियादी चीज है कि हम ट्रेनिंग पे जाएं, ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग करवाएं। ट्रेनिंग की जस्टिफिकेशन बहुत अहम है, और इसी से ही जो इंसानी आबादी है वो बोझ की बजाय कन्वर्ट हो जाती है इंसानी वसाइल में। और यही चीज चाइना ने भी की है। चाइना को जब हम कहते हैं, बड़ा सिंपल सवाल है कि चाइना ने अपनी आबादी को गुर्बत से कैसे निकाला है, और उनकी आबादी बहुत ज्यादा होने के बावजूद, पहले मसाइल थे इसके, ये आबादी है, बोझ है, बहुत ज्यादा इंसान हो गए, फिर उन्होंने कन्वर्ट किया, उनको ट्रेनिंग दी, टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा दी। आप इसको टेक्निकल वर्कशॉप में नहीं, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। जिस वर्कशॉप में आप तशरीफ लाए हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स होती है। हार्ड और टेक्निकल स्किल्स की वर्कशॉप तो होगी ना, आपको किसी मोबाइल रिपेयर की वर्कशॉप में ले जाएं, ठीक है, पेंट कैसे करते हैं, ठीक है, स्टैम्पर वगैरह कैसे करते हैं, उसकी ट्रेनिंग दें कोई 2 हफ्ते की, और उसके बाद आपको ब्रश ले दें और कोई किट ले दें और कहें जी अब आप पेंट कर सकते हैं जहाँ पे, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो वो तो इस तरह की होगी ना, या वो सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग दे देंगे, वो टेक्निकल होगी। और चाइना ने इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निकल ट्रेनिंग अपनी आबादी को दी, और देने के बाद फैक्ट्री उनके पास लग रही थी, उसके अंदर उन नौजवानों को एक्सेप्ट कर दिया। और अब आप अगर ऐसा फैक्ट्रीज के उनके हाल देखते हैं, तो एक हाल के अंदर लाखों इंसान बैठ के कोई कीबोर्ड बना रहा है, कोई माउस बना रहा है, कोई पेंट बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कुछ बना रहा है, और वो सारी टेक्निकल छोटी छोटी 2-2, 3-3 महीने की स्किल्स दे के तो उनको वहाँ पे लाइब्रेरी से निकाल के तो उनको वसीले में डाल देते हैं। लेकिन दूसरी स्किल होती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में इस वक्त आप बैठे हुए हैं और इन 3 दिनों में कुछ चीजें सीखेंगे, और वो हार्ड एंड टेक्निकल नहीं होंगी, वो सॉफ्ट होंगी। बाहर नजर नहीं आ रहा होगा कि आपने क्या सीखा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे गुलाम साहब फरमा रहे थे, ये लीडरशिप की स्किल्स होती है, ये मैनेजमेंट की स्किल्स होती है,
یہ وہ اسکلز ہوتی ہیں جو معاشرے کو اس طریقے سے تبدیل کرتی ہیں. یہ اس مارکر کے ساتھ کام کرنے کی اسکل نہیں ہے, یہ اس انسان کے ساتھ کام کرنے کی اسکل ہے. ایک انسان کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے جو اسکلز چاہیے ہوتی ہیں وہ کچھ سافٹ اسکلز ہوتی ہیں اور بڑی اہم اسکلز ہوتی ہیں, اور اس کی کمی بہت زیادہ ہے. اس کی بھی کمی ہے, ٹیکنیکل بھی کمی ہے ہمارے ملک میں, لیکن سافٹ اسکلز کی کیا, اور سافٹ اسکلز کے اوپر جو ہے وہ بات کل سے کر رہے ہیں میرا خیال ہے. اب یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو لکھا ہوا ہے یہی بات غلام صاحب فرما رہے تھے کہ ٹریننگ کے 3 ایریاز ہوتے ہیں جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ PSA نیچے سے اوپر بول رہے تھے, میں اوپر سے نیچے اس لیے کہ یہ ذرا یاد رہتا ہوتا ہے کہ ایسے شاید آپ تک آپ بول رہے ہو, تو میں اس کو کہتا ہوں آسک. آسک ٹریننگ کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آسک یاد رکھنا ہے, یہ والا ایبریویشن, اور A فار ایٹیٹیوڈ ہے, ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ, ایٹیٹیوڈ بلڈنگ, رویے میں تبدیلی, سوچ میں امپرومنٹ. جس اینگل سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اینگل کام نہیں کر رہا اور وہاں پہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر لوگوں کی سوچ میں تبدیلی جب کرتے ہیں تو یہ ٹریننگ کا بہت بڑا ایریا ہے. اور آپ کے بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر, بہت زیادہ ٹرینر جس کے اوپر بہت زور لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ مثبت سوچیں, آپ بڑا سوچیں اور آپ اپنے اوپر اعتماد کریں. یہ ان کی سوچ کے اندر تبدیلی لانے کے ٹاپکس ہوتے ہیں جو دن رات آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سافٹ اسکلس ہیں, یہ بہت ہی سافٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ٹریننگ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں کہ سب سے مشکل کام لوگوں کے رویے میں تبدیلی ہے. سب سے مشکل کام رویے میں تبدیلی ہے. لوگوں کی سوچ کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے, اور یہ اتنا سافٹ ہے, اتنی سافٹ. آپ نے یہاں سے اگر جا کے کہنا ہے میرے اندر ایک تبدیلی آئی ہے, لیکن کسی نے آپ سے پوچھنا ہے کیا تبدیلی آئی ہے, تو بظاہر نظر نہیں آئے گی, لیکن آپ کہیں گے اینگل ہی چینج ہو گیا. مثال کے طور پہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, پہلے کیا تھا اور ٹریننگ کے بعد کیا ہوا ہے. یہ ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہے, بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. چیزوں کو پہلے آپ بلیک لینس کے ساتھ دیکھتے تھے, اب فوری طور پر ان کو وائٹ لینس کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا. یہ بھی 180 ڈگری کی تبدیلی ہے. تو ایک تو یہ ٹریننگ میں سافٹ اسکلز میں ہم ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, پھر اسکلز ڈیولپمنٹ میں ہم پھر کہہ رہے ہیں اسکلز ڈیولپمنٹ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے, ٹیکنیکل اور سافٹ اسکلز پہ ہم بات یہاں پہ اس طرح کی ٹریننگ میں سافٹ اسکلز. کل تک پرسوں تک کل سے لے کے کل تک آپ لوگوں نے کوئی ٹیکنیکل چیز اتنی زیادہ نہیں سیکھنی جتنی کہ آپ نے سافٹ سیکھی. اور پھر نالج بلڈنگ ہے کہ کچھ انفارمیشن, کچھ معلومات, کچھ مٹیریل اس طرح کا بھی پڑھنا ہوتا ہے جو اس موضوع. مثال کے طور پہ آپ لوگ اگر بڑے اچھے سیاسی ورکر ہیں سیاسی جماعتوں کے, تو میں اگر کچھ سوالات پوچھوں, کتنے لوگوں نے پاکستان کا آئین مکمل طور پہ پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. اچھا, کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کا متبادل بیانیہ کیا ہے اور اس کو پڑھا بھی ہے؟ کتنے لوگوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بالتفصیل مطالعہ کیا ہے؟ یہ تیسری جگہ پہ آئے گا نالج بلڈنگ. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں کسی جماعت کا ذیلی صدر ہوں, تحصیل لیول کا ذمہ دار ہوں. اگر آپ ہیں تو غیر مؤثر ہیں. اللہ آپ کو اعزاز دے, آپ ذیلی صدر ہوں, آپ ریجنل صدر ہوں, آپ سیکرٹری ہوں اس جماعت کے, آپ کوئی اچھے عہدیدار ہوں, لیکن جب تک آئین پاکستان کا مطالعہ نہیں کریں گے, پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے, پاکستان کے اندر جو بیانیے کام کر رہے ہیں ان کا مطالعہ نہیں کریں گے, تو پھر آپ اچھے لیڈر نہیں بنیں گے, کارکن بھی اچھے نہیں بنیں گے. لیکن میں
इस वक्त कार्बन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप किसी लेवल के अगर मैनेजर होंगे तो फिर आपको ये चीज, ये नॉलेज मिलेगी कि अंदर ये चीज आनी है, ये कोशिश। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स के अंदर गुलाम अब्दुल्ला साहब इन्होंने कुछ किताबें छापी हैं, कुछ मटीरियल दर्ज किया हुआ है जिसमें बार बार आईने पाकिस्तान की बात होती है, लेकिन वो पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो ये अगर तो हमें इंसानी वसाइल को डेवलप करना है तो फिर ये 3 काम करने होते हैं। इसको कहते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक बच्चा, एक नौजवान रॉ मटेरियल है, रॉ ऐसे ही रॉ है जैसे कपास है, कॉटन है, और उसको पहले धागा बनाओगे, धागा बनाने के बाद उसकी वीविंग करेंगे, वीविंग के बाद जो है ना वो ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद वो फिनिश प्रोडक्ट में क्लॉथ बनेगा या कपड़ा बनेगा। इसी तरह से एक नौजवान को हम कहते हैं ये एक पर्सन है, एक फर्द है, इस फर्द को हमने एक रिसोर्स पर्सन बनाना है इस तरह का कि ये मुआशरे के काम आ सकता है। तो उसको जब डेवलप करेंगे तो उसका जो आस्क है या KSA है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसकी एक सोच बनानी पड़ेगी, ऐसे देखना है मुआशरे को, ऐसे देखना है दूसरों को, ऐसे देखना है खुद को, ऐसे देखना है इस मुल्क को। मुल्क को देखने के कई अंदाज है, दो में से एक गालिब है, इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है, बलीक है, मखदूश है, मशकूक है। जितनी गुफ्तगू हमारे इर्द गिर्द होती है मीडिया के जरिए, हमारे जरिए, उसमें से एक बेयकीनी की सूरत हाल है। और जब नौजवान मुल्क को ऐसे ही देखेंगे कि यहाँ इस मुल्क से तो निकल जाना चाहिए, इस मुल्क से चला जाना चाहिए, यहाँ पे तो जब बार बार हम ये कहेंगे हम श्रीलंका ना बन जाए, हम श्रीलंका की जो है ना वो नक्शे कदम पे तो नहीं चल रहे, ठीक है। हालात कोई कहेगा जुलाई अगस्त के बाद महंगाई का तूफान आएगा कि आपको लग समझ जाएगा कुछ तो इससे क्या होगा, एंगल एक्सेप्ट हो जाएगा, कैसे देखना है मुझे एक होगा। कई लोग ये कहेंगे कि नहीं हम अगर हम थोड़ा सा हकीकत पसंदाना जायजा लें तो इस मुल्क ने बड़ी जबरदस्त तरक्की की है। जब ये बना था आप देखिए उस वक्त हमारे पास क्या चीजें थी, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना था, इदारे कितने थे, बैंक कितने थे, यूनिवर्सिटीज कितनी थी, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की और चीजें कितनी थी। और आज मुल्क जो है 70 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंची है, और उसमें आप एक लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे और वो भी नहीं खत्म होगी कि हमने क्या 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 चीजें अचीव की है, लेकिन चूंकि उसको बोलना बन जाता है लिहाजा का सेट बन जाता है। अब फर्क क्या हुआ, HRD तो हो गया, अब आ जाएगा HRM। HRM में हम फिर उसको मैनेज करेंगे। मतलब ये आप तमाम लोग जो हैं, आप लोगों का एटीट्यूड ठीक है, एंगल सेट है, सॉफ्ट स्किल्स आ गई है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी आप लोगों का बुनियादी तौर पे पूरा है। अब क्या करना है, आप उधर चलते हैं। अब आप हैं जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे। अब आपने प्लानिंग करनी है, मेरे पास 2000 लोग हैं, मेंबर्स हैं मेरी तंजीम के, 1500 है, 5000 है, ठीक है। आपने प्लानिंग करनी है, आपने उनको डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी की सारी मैनेजमेंट आपने सीखनी है कि कैसे इस ह्यूमन रिसोर्स को, वो अब रिसोर्स तो है लेकिन अभी भी उसको मैनेजर की जरूरत है, अभी भी उसको लीडर की जरूरत है। वो रिसोर्स है लेकिन उस रिसोर्स को एक अच्छे तरीके से किसी काम पे किसी अंदाज से लगाना है, डायरेक्शन देनी है, ऑर्गेनाइज करना है, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है, कंट्रोल भी करना है कि ये कहीं गलत काम न करते, और फिर इवैल्यूएशन भी करनी है। एक वक्त आएगा साल 6 महीने के बाद जायजा भी लेना। ये चीजें जब हम सीखेंगे तो इसमें आ जाएगा कि ये इंसानी वसाइल की तंजीम है। अब ये सारी बुनियाद हमारी बन गई कि हम इंसानी वसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। इंसानी वसाइल जो हमारी आबादी है उसके अंदर जो बहुत जबरदस्त सेगमेंट है वो है नौजवानों का। कितने नौजवान हैं इस वक्त? नौजवान की डेफिनेशन क्या है जी? कल से कोई बात हुई या आपको पहले से कोई मालूम है कि जब हम तारीफ करते हैं व्हाट और हु इज
youth. तो बाई डेफिनेशन जो यूएनओ ने डेफिनेशन की हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की डेफिनेशन के मुताबिक 15 साल से लेके 29 साल के दरमियान के जो लोग हैं उनको वो कहते हैं यूथ। 15 से 29। तो हम अगर इसी को ले 15 से 30 का कितनी आबादी है ये वाली जो इस उम्र में आती है? 45 to 50%। 45 to 50% का मतलब है कोई 10-12 करोड़। 30% है तकरीबन, यानी तकरीबन 7 करोड़ 7-8 करोड़ आपके नौजवान हैं इस उम्र में है जो आपका, वैसे तो 62% आपकी आबादी बिलो 33 इयर्स है। 62 यानी बच्चे शामिल करें, नीचे को आ जाएं। 33 साल से नीचे की जो आबादी है वो 8% है इस मुल्क में। बिल के बारे में मैंने वही की ये बात बता रहे थे, वो सफर में आ रहे थे और सारे रास्ते में कल ऊबर ड्राइवर था, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो ऊबर ड्राइवर है। उन्हें ये लग रहा था कि इस बंदे को टीवी पे बैठना चाहिए, कोई एक तस्वीर लगा देना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव टॉक जब हम करेंगे ना, मीडिया तो मीडियम है ना, मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम, ठीक है कि ये एक चीज है जो यहाँ से वहाँ तक हमें पहुँचाती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ना। अब इन्फॉर्मेशन में कह रहा हूँ कि जो स्टाइल है आमतौर पे वहाँ पे जो गुफ्तगू करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के बारे में, वो जो अच्छे पहलू हैं और जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, जो होप दिलाए हैं और उम्मीद दिलाए, उनको भी वक्त मिले। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी बात हुई है कि चीज़ों को मीडिया में न्यूज़ चैनल तो नहीं सिर्फ आ रहे, असल में तो ज़्यादा जो बुरा हो रहा है वो दूसरा जो खुद से हो रहा है ना, वो ठीक है जो न्यूज़ चैनल है वो तो गलत कह भी नहीं सकते। सही है। वो गलत कहेंगे तो वो मतलब पूरे पाकिस्तान। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मीडिया भी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है हाउ टू सी थिंग्स। हम चीज़ों को किस अंदाज से देखते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या चीज़ें जो है वो सेट हुई हुई हैं इसके ऊपर। हमारे मार्केट चल तो मैं उधर नहीं आ रहा। आवाज आ रही समझ भी आ तो वो सेट करने में टाइम लग जाएगा, आपको ऐसे ये इम्कान है, लेकिन ये हम कह रहे हैं नौजवानों से इम्कान है ये इसका डांस करेंगे। कि वो डांस कोई चीज़ है नहीं, बड़ा अच्छा होगा। रात को इधर भी प्रोग्राम होना चाहिए। अब उनकी बात सुने, जब वो कहते हैं हम किसी से कम नहीं, उनके अल्फाज में बोलते हैं। जी जी मोटिवेशन
ये समझते हैं कि हम बड़े पुरजोश हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर हिम्मत है, हम कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे के लिए। कुछ आवाज़ें हमें इस तरह की भी सुनाई देती हैं और कुछ सूरत हाल जो है इससे मुख्तलिफ भी है। अगर हम of course we have a very large population of 21 करोड़ population हो चुकी है और उसमें 60% से ज़्यादा है वो 25 साल से कम है, and so we have a very big youth program, and that जो youth bunch है उसको अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो it will definitely become a demographic bomb for Pakistan. You mean demographic dividend के बजाय it is becoming a demographic bomb? जी जी बिल्कुल, क्योंकि डिविडेंड बनाने के लिए उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा, उनकी सेहत के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, उनको स्किल्स देनी पड़ेगी, एंड एक उसके साथ एक और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारी जो रूरल एरियाज है वहाँ से लोग जो है वो अब शहरों की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि रूरल इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी हो चुकी है, रिस्ट्रिक्टेड, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, रूरल इकोनॉमी कैनॉट अकोमोडेट दैट काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन, तो वो शहरों में जा रहे हैं। और शहरों में जो है हालात हमने देखा है कि ज्यादातर ये लोग स्लम्स में जाते हैं और एक बहुत ही मुश्किल एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज और इसको हमें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करना पड़ेगा बाय इंश्योरिंग के वी काइंड ऑफ turn this into a demographic dividend by investing in our people, so that हमारे लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि चाहे पिछली गवर्नमेंट थी चाहे उससे पिछली थी, हमारी जो गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं वो इसमें इसको डिविडेंड की तरफ ले जाने में कि ये बॉम्ब ना बने इंटरेस्टेड है कि नहीं है? कोई ड्रिल नजर आती है, कोई पॉलिसी नजर आती है आपको? जी, आई थिंक हमने उस किस्म के इदारे नहीं बनाए जिससे हम इसको हार्नेस करें अपने पोटेंशियल को, हमारी एजुकेशन, हमारी जी, हमने दोनों पहलू यहाँ पे देखे हैं। एक वो कह रहे हैं कि नौजवान ऐसे गाने गा रहे हैं, नौजवान इस तरह के तराने गा रहे हैं, इस तरह का इजहार कर रहे हैं जिसमें वो अपनी जोश और जज्बा का इजहार कर रहे हैं कि हम इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इसको कह रहे हैं डिविडेंड या बॉम्ब, कि ये नौजवान आबादी को अगर ट्रेन नहीं किया गया, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इनकी रहनुमाई नहीं की गई, इनके लिए अच्छे प्रोग्राम नहीं शुरू किए गए, इनको एंगेज नहीं किया गया, तो फिर ये बॉम्ब है, ये फटेगा और ये अपना ही नुकसान करेगा और अपनी ही मुल्क का नुकसान करेगा। ज़ाहिर है कि जोश है, एक एनर्जी है, एक पावर है, अगर वो क्यास और अफरा तफरी और अनारकी का शिकार होगी तो वो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबां होंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और बड़ा शदीद किस्म का लड़ाई झगड़ा करने की सलाहियत रखते हैं, नौजवान हैं, उनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी एनर्जी को पॉजिटिव और मुस्बत तरीके से डायरेक्शन लगा के ऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, समाजी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें तो फिर ये हमारे लिए डिविडेंड है, यानी ये सरमाया है हमारे लिए, ये हमारे लिए वो चेक है, ये हमारे लिए वो इंसानी वसाइल में इजाफा है जो इस मुल्क को की मेकिंग कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मेक और ब्रेक वाला मामला है, ठीक है, या तो नौजवान ब्रेक कर देंगे या इसको मेक कर देंगे। तो हमें टाइम पे ही ये काम अच्छे तरीके से और ख़ास तौर पे सियासी जमातों को और मजहबी सियासी जमातों को इसके ऊपर दिलचस्पी लेके, तो जो नौजवान उनसे मुंसलिक हैं उनको समाजी तरक्की के किरदार में के अंदर जो नौजवानों का किरदार है उसको मुतय्यन करना चाहिए। यानी पहली बात जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम में
इनका किरदार वाज़े करना चाहिए, इनको डायरेक्शन देनी चाहिए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन दुरुस्त होनी चाहिए और आगे आने का मौका देना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरा शोबा है क़याम अमन और हम आहंगी का, उसमें भी नौजवान बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनकी सोसाइटीज़, उनके क्लब्स, उनके प्लेटफॉर्म्स, उनके मैं अभी पढ़ रहा था कि बहरीन की गवर्नमेंट ने 5-6 ऐसे बड़े बड़े इदारे बनाए हुए हैं जिसमें ज़ाहिर यूथ पार्लियामेंट है। पाकिस्तान के अंदर भी यूथ पार्लियामेंट का नाम आप सुनते रहते होंगे, लेकिन आप उसकी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, आप उसकी मीडिया के ऊपर न्यूज़ नहीं देखते, आपको ये नहीं पता कि यूथ पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इसी तरह से नेशनल यूथ कमीशन बनाया बहरीन वालों ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल के। वो आपके मुल्क में कोई ऐसा कमीशन नहीं है अगर, और आप उसका हिस्सा नहीं बन सकते, आप उसके मेंबर नहीं बन सकते और नौजवान भी नहीं बन सकते, तो इसका मतलब है यूथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हमारे मुल्क में नहीं हैं। और नौजवानों को एंगेज करने और उनको समाजी तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए कोई ऐसा अब सियासी इस्तेहकाम। अब सियासी इस्तेहकाम का लफ्ज़ मैं इसलिए ज़्यादा पहले बोल रहा हूँ कि हम कुछ थोड़ा सा सियासी पस मंज़र और इसी कॉन्टेक्स्ट में और इसी सियाक़ो सबाक़ में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो सियासी इस्तेहकाम और समाजी तरक्की में नौजवान कैसे मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? एक तो वही है कि सियासी जमातें नौजवानों को सिर्फ अपना वोटर ना बनाएं कि ये हमारा वोटर है, वोटर सपोर्टर नहीं, बल्कि उनके किरदार का तयन किया जाए। अगर आप जिम्मेदार हैं किसी सियासी जमात, किसी मजहबी सियासी जमात के साथ मुंसलिक हैं, तो आप ये आवाज़ वहाँ पे उठाएंगे, बुलंद करेंगे, इसको समझेंगे कि नौजवानों के लिए एक रोड मैप होना चाहिए और पता होना चाहिए ग्रास रूट लेवल से एक नौजवान तरक्की करते करते और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर कैसे आए और किस तरीके से आए, और उनके लिए एक निज़ाम हो, एक तंजीमी ढांचा हो और बहुत अच्छा हो, और उस तरीके से उनको भी पता हो कि हम मेहनत करेंगे तो हम किसी जगह पे पहुंचेंगे। तो ये ना हो कि हम मेहनत करते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर कंपेयर चलाते हैं, हम कई दोस्तों को बस जमात का मेंबर बनाते हैं, वो वोट तो देते हैं लेकिन हमें कोई पूछता नहीं है और हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे आगे जाएँ और कैसे आगे जाके गली मोहल्ले की सियासत में अपना किरदार अच्छी तरीके से अदा करें। ये एक इदारे जो हैं उनको उनका नौजवानों का किरदार। फिर तालीम की बात है, ज़ाहिर है शोबा तालीम से मुंसलिक है कि मेयार तालीम बुलंद करना चाहिए और नौजवानों को, अनपढ़ नौजवान भी जो हम बात कर रहे हैं 7-8 करोड़, उनमें से 40-50% के दरमियान की आबादी जो है वो बिल्कुल अनपढ़ है। ख़ास तौर पर दूर दराज की जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल अनपढ़ होती हैं। वो तो बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो स्कूलों में नहीं जाती, बहुत दूर दराज के जो देहात हैं, और वो फिर नौजवानों की कैटेगरी में और डेमोग्राफी में और उनकी काउंटिंग में तो आती हैं, लेकिन वो कोई इफेक्टिव रोल तो अदा नहीं कर सकते। इसलिए तालीम मिलनी चाहिए। पेशा वराना या रोज़गार के मौके भी हों, लेकिन ये जो मैंने नीले कलर में चीज़ें लिखी हैं ये हमारे मौजूद से मुताल्लिक़ हैं, जो हम चाय की ब्रेक के बाद इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा बात करेंगे। जो मूली रवैये और अक़दार की तालीम कैसे दी जा सकती है या कैसे ये रवैये पैदा किए जा सकते हैं, कौमी सोच और समाजी हम आहंगी का शऊर कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसको बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से समाजी मसाइल और तनाज़ात का मौसर हल कैसे तलाश किया जा सकता है, ख़ास तौर पर इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फैसला साजी की तरबियत, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, नौजवान डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, या जमातें उनको किस तरीके से डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शामिल कर सकती हैं। अगर ये काम किए जाएंगे तो फिर हम आपका और आप जैसे नौजवानों का या आपके साथ काम करने वाले नौजवानों का या हमारे मुल्क के नौजवानों का सियासत में भी अच्छा किरदार होगा और हमारी सियासत मुस्तहकम होगी। और अगर वो सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते तो फिर भी कम अज़ कम वो समाजी तरक्की में, गली महल्ले के मामलात में, बाहमी ताल्लुक़ात में ज़्यादा अच्छे रवैये का और ज़्यादा अच्छी अक़दार का इंशाअल्लाह इजहार कर सकते हैं।